So in the previous lecture we have discussed about all those sensors and different types of your modules, input module, output module. Now today we will start with the unit number 3, that is the PLC, programming of a PLC, programmable logic controller. But before going for the programming of PLC, we will just make a recap or just review the digital circuits knowledge and all this thing, what is the logic and all this thing. So all of you have studied the various types of logic gates in your uh, basic applied electronics, or it may be your microcontroller. So there are basically three types of logic gates: and logic, or logic, and non-logic, not logic. So what are these logic gates? Digital systems are said to be constructed by using the logic gates. Okay, so whatever the digital systems that you are going to use over today, all these systems are going to be constructed by using the logic gates. These gates are and or not. These three gates are called as the basic gates. And gate, or gate, not gate is called as the basic gate. Then NAND and NOR is called as the derived gates. Okay, why it is called as a derived gate? Because these gates are constructed by combining these two gates. Okay, say for NAND gate, I am going to combine AND gate and NOT gate. So it will give me the NAND gate. If I am going to combine OR gate and NOT gate, then I will get the NOR gate. And these XOR and XNOR are called as the special purpose gates. Okay, these NAND gate and NOR gate are also called as universal gate, because with the help of this NAND gate or NOR gate, I can construct any type of gate. Okay, so these are the basics we have already studied, and we are going to make a recap over this one. What is AND logic? So the symbol of AND logic is like this one. Now in this case, I have two input and one output. Okay, so it may be have 3 input, 4 input, 5 input, whatever the number of input. But for the sake of simplification and understanding, I am using the 2 input, 1 output. So basically, what is my output? Output is the product of input. What is my output? Output is the product of input. What does it means? So when my all the inputs are high, then only my output is high. Okay, now the question may arises in the mind of some students, that what is the use of this logic gate in the industrial automation. ओके, काही लोकांच्या मनामध्ये हा प्रश्न येऊ शकतो की याचा काय यूज आहे. ओके, काय यूज असेल? व्हॉट मे बी द यूज ऑफ दिस गेट्स इन द इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन? Okay, what is the use of these gates in the industrial automation? Naresh Kumar, Sakshi Shailor, is it useful for the industrial automation? Yes or no? Yes. Okay. So these gates are useful for industrial automation. But what is the exact use of these gates? So basically what happen in industrial automation, I need to automate my processes. When I need to automate my processes, so sometimes I have to go for safety purpose and sometimes this one. So basically we are going to consider the application of AND gate first. Okay, AND gate आहे, माझ्याकडे एक मशीन आहे. त्या मशीनला मला आहे ना चालू करायचे. ओके, सो नॉर्मली व्हॉट हॅपन, व्हॉट एव्हर द डिव्हायसेस दॅट यू आर युझिंग ॲट युअर होम, आपल्या घरामध्ये जे काही डिव्हायसेस असतात त्याचं बटन ऑन केल्यानंतर डिव्हाइस ऑन होतो. म्हणजे इथे इट हॅज अ सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट प्रोसेस. वन स्विच विल कंट्रोल वन डिव्हाइस, वन स्विच विल कंट्रोल वन डिव्हाइस. बट इन केस ऑफ some industry, okay, for the safety purpose, as the voltage level, current level and the machinery takes high power machineries are there, and they may causes certain risk to the operator. So we need to take the care over there, and for that purpose what we are going to do, we will provide certain safety features over there. So it is one sort of safety features that can be provided with the help of AND gate. मग अँड गेटमध्ये आपण सेफ्टी फीचर्स कसं देऊ शकतो? सेफ्टी फीचर्स द्यायचं झालं तर जेव्हा तुमचे दोन स्विचेस ऑन असतील, सिरीजमध्ये कनेक्ट केलेले आहेत मी, वन स्विच वन इज कनेक्टेड and then switch 2 is connected. When both switches are on, then only my say, just wait, this is my switch 1. Okay, this is my switch 2. हा switch 1 झाला S1 आणि हा झाला 2. ओके, आणि त्यानंतर माझं डिव्हाइस आहे, व्हॉट एव्हर द डिव्हाइस आय वॉन्ट टू यूज ओव्हर देअर. ओके, and then it is connected to the neutral. This is my phase,
दिस इज माय न्यूट्रल. ओके. आता या केसमध्ये काय, तुमचा स्विच 1 क्लोज झाला तरी डिव्हाइस वर्क होणार नाही, फक्त 2 क्लोज झाला तरी डिव्हाइस वर्क होणार नाही. पण स्विच 1 आणि 2 जेव्हा दोन्ही सोबत क्लोज होतील किंवा दोन्ही क्लोज होतील, ॲट दॅट टाइम ओनली द डिव्हाइस विल वर्क. देन दिस विल प्रोव्हाइड विथ द सेफ्टी जस्ट लाईक इन युअर होम, युअर MCB and the distribution box as well as switch for controlling the individual device. ओके. मग तुमचा MCB पण ऑन आहे आणि स्विच ऑन आहे तर डिव्हाइस वर्क करेल. फक्त स्विच ऑन आहे आणि MCB ऑफ असेल तर डिव्हाइस वर्क करणार नाही, किंवा फक्त MCB ऑन आहे आणि स्विच ऑफ असेल तरी डिव्हाइस वर्क करणार नाही. सो इन दॅट केस इट विल प्रोव्हाइड मी द additional safety over there. Now what is the application? Say we can use this type of AND logic. Okay, for if both inputs are available then only I will get the output. मग याचं एक सेफ्टी फीचर्स करता मला द्यायचं आहे. आता नॉर्मली कारमध्ये, ओके, कारमध्ये काय दिलेलं असतं की तुम्ही जर सीट बेल्ट लावलेला असेल, okay, if you wear the seat belt or the driver who is going to drive the car has wear the seat belt and when the door is closed, seat belt wear केलेला आहे आणि तुम्ही इग्निशन मध्ये जी चाबी असते तिला ऑन केलेलं आहे, इग्निशन सिस्टीम ऑन केलेली आहे चाबीने, तरच गाडी ऑन होईल, अदरवाईज ऑन होणार नाही. फक्त चाबी लावली तरी गाडी ऑन होणार नाही, फक्त सीट बेल्ट लावला तरी गाडी ऑन होणार नाही. जेव्हा तुम्ही चाबी लावलेली आहे गाडीला आणि सीट बेल्ट लावलेला असेल तेव्हाच गाडी ऑन होईल. सो दिस इज द सेफ्टी फीचर्स दॅट आय एम गोइंग टू इन्कॉर्पोरेट. बट फॉर इन्कॉर्पोरेटिंग दिस सेफ्टी फीचर्स व्हॉट आय हॅव टू डू, आय हॅव टू यूज द अँड लॉजिक. ओके, या केसमध्ये मला काय यूज करायचं आहे, अँड लॉजिक. अँड लॉजिकमध्ये माझं काय आहे, ए म्हणजे काय, माझी की आहे, गाडीला स्टार्ट करण्याकरता जी की आहे ती ए, आणि बी म्हणजे काय आहे, माझं इनपुट सेफ्टी बेल्ट तुम्ही विअर केलेला आहे का, सेफ्टी बेल्ट यूज केलेला आहे का. सेफ्टी बेल्ट जर यूज केलेला असेल, ओके, सो इट विल गिव्ह यू 1. ओके, A चा 1 झाला, B चा 1, then only I will get the output as 1, then only my car will start. If I have only pressed the keys, ओके, फक्त की मी इग्निशन सिस्टीमला ऑन करून की केली, पण इथं काय आहे, बी काय आहे, सेफ्टी बेल्ट लावलेला नाही, तर माझा आउटपुट काय मिळेल मला, 0. ओके, फक्त सेफ्टी बेल्ट लावलेला आहे तुम्ही आणि इग्निशन कीच लावलेली नाहीये तरी आउटपुट काय असेल, 0. आणि सेफ्टी बेल्ट पण नाही लावलेला, इग्निशन की पण नाहीये तरी आउटपुट काय मिळणार आहे मला, 0. ओके, आउटपुट 1 केव्हा असेल, जेव्हा तुमच्या दोन्ही गोष्टी 1 आहे, की पण इन्सर्ट केलेली आहे आणि सेफ्टी बेल्ट पण लावलेला आहे, ॲट दॅट टाइम ओनली यू आर गेटिंग 1 ओव्हर हिअर. ओके, सो दिस इज वन सॉर्ट ऑफ यूज ऑफ दिस सिस्टीम. या सिस्टीमचा हा एक यूज झालेला आहे. ओके, सो what you are going to do over here, so in this case do you understand the purpose of AND logic in the industrial utilization? Yes, sir. ओके, म्हणजे पुढे पण आता एक सिंपल एक्झाम्पल दिलं मी, कारण प्रत्येकाला जवळपास कारबद्दल थोडी माहिती आहे. तसंच तुम्ही इंडस्ट्रीमध्ये मशिनरीला हे करू शकता. नॉर्मली काय, एखादी मशीन असेल, हेवी मशीन असेल, ऑपरेटर वर्क करते, ओके सर, मग त्या मशीनला एक स्विच नसतो, 2 स्विच असतात, एक मेन स्विच असतो आणि एक ऑपरेटर स्विच असतो. मेन स्विच ऑन आहे आणि ऑपरेटर स्विच ऑन आहे, दोन्ही स्विच ऑन असतील तरच ऑपरेटर वर्क करेल त्याच्यावर. ओके, सो दिस इज यूज फॉर द सेफ्टी फीचर्स ओनली. Now, second type of logic that we have discussed is the OR logic. आता OR logic मध्ये काय असतं, we have two inputs, okay, and what is the output for this one? When any one input is available, I will get the output. दोन पैकी कुठलं एक इनपुट जरी अवेलेबल असेल तरी मला आउटपुट मिळतं, अदरवाइज आय विल नॉट गेट द आउटपुट. ओके, मग 0 0, आता याचं ॲप्लिकेशन्स पुढे असेल तर नॉर्मली हे रिमोट ऑपरेशन करता दिलं जातं. इन इंडस्ट्री सम वी आर टेकिंग द सिम्पल एक्झाम्पल फॉर दिस वन. शेतामध्ये अनेक मोटर दिलेली असते. आता प्रत्येक वेळेस तुम्ही शेतामध्ये जर मोटर दिलेली असेल तर मोटरचा स्विच मोटरच्या जवळ आपण प्रेस नाही केलं. इफ इट इज द सबमर्सिबल मोटर ऑर समथिंग, अँड इफ यू आर गोइंग टू, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू प्लेस द स्विच इनसाइड द वेल? तुमच्या विहिरीमध्ये तुम्ही स्विच प्लेस करणार का? त्यापेक्षा तुम्ही काय करता, त्याचं स्विचचं कनेक्शन बाहेर आणता आणि विहिरीच्या जवळ, किंवा मग आणखी जर तुम्ही राहायला त्याच्यापासून थोडे लांब असाल तर ती वायर तुम्ही घरापर्यंत घेऊन जाता आणि घरामधनं तुम्ही त्या स्विचला ऑपरेट करू शकता. मग तुमच्याकडे 2 कंट्रोल आहेत. ओके, तर हे जे असतं हे पॅरललमध्ये, हा एक स्विच आहे, ओके, आणि हा दुसरा स्विच आहे. हे दोन्ही स्विच कसे कनेक्ट केलेले आहेत मी, पॅरललमध्ये, आणि या दोन्ही स्विचला पुढे कंबाईन करून ती वायर दिलेली असते तुमच्या लोडला. सो लोड मे बी युअर मोटर ऑर समथिंग, सो इट इज माय लोड ओव्हर हिअर. ओके, सो दिस इज माय लोड ओव्हर हिअर, आणि हे इथनं झालेलं न्यूट्रलला. सो आयदर वेन स्विच इज क्लोज, मोटरच्या जवळचा स्विच क्लोज केला तरी मोटर तुम्हाला स्टार्ट करता येईल. हा स्विच जर तुमच्या घरामध्ये असेल
तुम्ही घरातनं जरी स्विच क्लोज केला तरी तुम्हाला मोटर स्टार्ट करता येईल, किंवा तुम्ही दोन्ही स्विच जरी क्लोज केलेले असतील तरी मोटर स्टार्ट होईल, पण दोन्ही स्विच ओपन असताना मोटर स्टार्ट होणार नाही. मग इंडस्ट्रियल इन्स्टॉलेशनमध्ये याचा यूज काय? सो इन केस ऑफ इंडस्ट्रियल इन्स्टॉलेशन वी आर युझिंग दिस टू स्टार्ट say heavy machinery. Okay, if I am going to start the such as say furnace असेल किंवा काही असेल जिथं टेम्परेचर खूप जास्त एक्सेसिव्ह आहे किंवा जिचे फिजिकल पॅरामीटर्स व्यवस्थित नाही आहे, इन दॅट केस इफ आय एम गोइंग टू स्टार्ट दॅट मशिनरी, सो आय कॅनॉट स्टार्ट इन से स्टील इंडस्ट्री. ओके, स्टील फॅक्टरीज वगैरे जे असतात त्याच्यामध्ये जे टेम्परेचर असतं त्या टेम्परेचर मे बी अप टू थाउजंड्स ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड. Okay, so if the operator will go there for starting the furnace, stopping the furnace, so it is not a good thing for this one because temperature is excessively high over there. So what you are going to do, we will take the remote. याच्यामध्ये कसं असतं मग, हा एक स्विच आहे तुमचा, या स्विचला आपण काय केलेलं असतं, फक्त पॅरलल मध्ये या स्विचचा एक वायर काढतो आणि त्याला म्हणतो रिमोट ऑपरेशन, म्हणजे जो करंट आहे. ओके, सो द करंट विल फ्लो थ्रू दिस पाथ इफ आय वॉन्ट टू ऑपरेट दिस वन. ओके. Okay, so this is going to be happen. This either I can close this switch or I can operate this switch. By operating any one out of this switch, two switches, I can easily control the devices. So OR logic is used for remote operation. रिमोट ऑपरेशन जर करायचं असेल तुम्हाला तर कुठलं लॉजिक यूज करायचं आहे, ऑर लॉजिक. अँड लॉजिक पुढे यूज होतं नॉर्मली सेफ्टी करता. डू यू अंडरस्टँड दिस टू थिंग्स? Yes, sir. ओके, ऑर लॉजिक पुढे यूज करणार आपण रिमोट ऑपरेशन. रिमोट ऑपरेशन जर करायचं आहे, एखादं डिव्हाइस लांबून ऑपरेट करायचं असेल तर आपण त्याच्यात ऑर लॉजिक यूज करेल. अँड लॉजिक पुढे यूज करणार वेन देअर इज अ सेफ्टी. सेफ्टी फीचर्स जर मला प्रोव्हाइड करायचं असेल, सो ॲट दॅट टाइम आय एम गोइंग टू यूज द अँड लॉजिक. Okay, now third type of logic is there, that is called as the NOT logic. This NOT logic is in practical it is not with the help of switch and socket, with the help of switch and lamp we cannot implement the AND NOT logic. अब ओके, कारण कसं आहे, आता माझ्याकडे हा सप्लाय आणि हे माझं आउटपुट आहे किंवा लॅम्प आहे. ओके, हा फेज आहे आणि हा न्यूट्रल आहे. आता काय असतं, नॉर्मली स्विच ऑन झाला तर आउटपुट ऑन होईल, स्विच ऑफ झाला तर आउटपुट ऑफ होईल. ओके, पण ही नॉट लॉजिक काय सांगताय तुम्हाला, की तुम्ही स्विच ऑन केला तर आउटपुट ऑफ व्हायला पाहिजे आणि स्विच ऑफ केला तर आउटपुट ऑन व्हायला पाहिजे. इज इट पॉसिबल बाय युझिंग हार्डवायर कनेक्शन? मी स्विच आणि लॅम्प यूज करून हे करू शकतो का? नॉट लॉजिक इम्प्लिमेंट करता येईल का मला? अँड लॉजिक आपल्याला इम्प्लिमेंट करता येतं, ऑर लॉजिक इम्प्लिमेंट करता येतं. अँड लॉजिक मीन सिरीज कनेक्शन, ऑर लॉजिक मीन पॅरल कनेक्शन. ओके, अँड लॉजिक इम्प्लिमेंट करायचं आहे तुम्हाला, काय करायचं आहे, नंबर ऑफ स्विचेस आर कनेक्टेड इन सिरीज, 2 3 4 5 किती असतील तेवढे. ऑर लॉजिक इम्प्लिमेंट करायचं आहे, नंबर ऑफ स्विचेस आर कनेक्टेड इन पॅरल. बट इफ आय वॉन्ट टू यूज द इम्प्लिमेंट, इफ आय वॉन्ट टू यूज नॉट लॉजिक, means when my switch is on, my device should be off. स्विच ऑन केल्यानंतर डिव्हाइस ऑफ व्हायला पाहिजे आणि स्विच ऑफ केल्यानंतर डिव्हाइस ऑन व्हायला पाहिजे. बाय युझिंग द हार्डवायर लॉजिक, इज इट पॉसिबल? येस ऑर नो? नरेश कुमार, by using hardware logic is it possible to implement the NOT logic easily? Okay, so but in now the question may arises in your mind, what is the use of this NOT logic, where you are going to use this NOT logic? So this NOT logic is used in the industry for n number of purposes, and to implement the NOT logic we are going to use relays. ओके, नॉट लॉजिक यूज करण्याकरता, इम्प्लिमेंट करण्याकरता आपण रिले यूज करतो नॉर्मली. मग रिले कसे यूज करतो? सो वी ऑलरेडी डिस्कस द वर्किंग ऑफ द रिले. ओके, रिलेमध्ये काय आहे नॉर्मली, so relay has two contacts, one coil and two contacts. So relay, suppose this is my relay device over there. Okay, या रिले मध्ये काय असतं, एक कॉईल आहे. ओके, आणि या कॉईलला एक प्लंजर आहे. हा प्लंजर असा कनेक्ट असतो. ओके, दिस इज लाईक दिस वन, दिस इज माय NC कॉन्टॅक्ट ओव्हर हियर and this is NO contact over here. This is NO and this one is your NC contact. Now what happen when this is going to be energized by applying certain voltage, 5 volt, 6 volt, 10 volt, whatever the voltage for this one. So when this coil get energized, this plunger will move because the magnetic field is going to be created over here. Okay, so now if it is connected to NC, म्हणजे ऑन झाल्यानंतर ऑफ करायचे,
तुम्हाला सप्लाय स्विच ऑन केला आणि इथं मी स्विच कनेक्ट केलंय. ओके, दिस इज माय स्विच ओव्हर हियर. सो वेन स्विच इज ऑन द डिव्हाइस शुड बी ऑफ. मग इथं मी डिव्हाइस कनेक्ट केलेलं असेल. दिस इज माय डिव्हाइस. ओके, so this device is connected to phase. Okay, or it may be connected to the neutral, it may be connected to phase. So my current will flow like this one through this one. Now when the switch is on, switch on केल्यानंतर काय होईल, हा प्लंजर मूव्ह होईल आणि NC कॉन्टॅक्ट जो आहे तो ओपन होतो आणि NA कॉन्टॅक्ट क्लोज होतो, म्हणजे डिव्हाइस ऑफ झालाय. ओके, सो नाउ these are used in the industry for n number of purposes. म्हणजे स्विच ऑन झाल्यानंतर तुमचं इक्विपमेंट बंद व्हायला पाहिजे किंवा काय असेल, डिपेंडिंग ऑन युअर अप्लिकेशन्स यू कॅन यूज दिस वन. ओके, जसं सिम्पल एक्झाम्पल आपण परत कारचं एक्झाम्पल घेऊ. डोअर जर ओपन असेल तर लॅम्प ऑन असतो. डोअर जर ओपन असेल कारचं, इफ द कार डोअर इज नॉट क्लोज प्रॉपरली, तर त्याच्यामधलं लाईट ऑन असतो. ओके, आणि डोअर जर प्रॉपरली क्लोज झालं तर लाईट ऑफ होतो. इज इट नरेश कुमार, तुषार बांगर? ओके, आज तुम्ही बरेचदा बघितलेलं असेल, आपण कारमधनं जेव्हा ट्रॅव्हल करतो, जर तुमचं कारचा दरवाजा व्यवस्थित बंद झालेला नसेल किंवा कारचा डोअर प्रॉपरली क्लोज नसेल, तर तिथे एक लाईट असतो, तो लाईट ऑन होतो. ड्रायव्हरच्या वरच्या साईडला लाईट असतो. ओके, आणि जर तो प्रॉपरली पॅक केला आपण तर ते क्लोज होऊन जातो. मग तिथे लॉजिक कुठलं यूज केलं आहे तुम्ही? नॉट लॉजिक. ओके, मीन्स वेन द स्विच इज क्लोज ॲट दॅट टाइम द लॅम्प इज ऑन. ओके, सो प्रॉपरली झाल्यानंतर ऑन होतं किंवा प्रॉपरली असेल, सो डिपेंडिंग ऑन युअर लॉजिक हाऊ यू आर गोइंग टू कनेक्ट इट. म्हणजे काय, डोअर जर क्लोज झालं तर लॅम्प ऑफ होतो आणि डोअर ओपन असेल तर लॅम्प ऑन राहतो. ओके, मग स्विच ऑन आहे, स्विच ऑपरेट झालेला नाहीये तर लॅम्प ऑन आहे, आणि स्विच ऑपरेट झाल्यानंतर लॅम्प ऑफ होईल. मग तिथं आपण कुठलाही कॉन्टॅक्ट यूज केलेला आहे? तिथं कॉन्टॅक्ट यूज केलेला आहे तुमचा लिमिट स्विच. ओके, लिमिट स्विच प्रॉपरली जर तिथे झालेला असेल, सो ॲट दॅट टाइम इट इज गोइंग टू बी क्लोज होईल. सो दिस इज माय युअर लॉजिक गेट्स. हे झाले बेसिक लॉजिक गेट्स. बेसिक लॉजिक गेट्समध्ये काय, दिस इज फॉर सिरीज कनेक्शन, अँड लॉजिक सिरीज कनेक्शन, ऑर लॉजिक पॅरलल कनेक्शन. नॉट लॉजिक इज इन्व्हर्टर ऑपरेशन, मीन्स इनपुटच्या अपोजिट तुम्हाला आउटपुट मिळेल. त्यानंतर नॅन्ड लॉजिक. नॅन्ड लॉजिक म्हणजे काय, इट इज द इन्व्हर्स ऑफ युअर अँड लॉजिक. अँड लॉजिकचा जर फायनल टेबल तुम्ही बघितला आणि नॅन्ड लॉजिकचा बघितला, तर व्हॉट एव्हर झिरो इज गोइंग टू बी रिप्लेस बाय वन. ओके, कारण अँड लॉजिकला मी काय कनेक्ट केलेलं आहे इथं? नॉट. ओके, सो आय हॅव कनेक्टेड द नॉट गेट अबाव द ऑर इन फ्रंट ऑफ युअर अँड गेट. ओके, मग अँडला काय करतो, तो अँडचं जे आउटपुट आहे त्याला इन्व्हर्ट करतो. अँडला जर आउटपुट 0 असेल तर तो त्याला 1 करेल, 1 असेल तर 0 करेल. ओके, सो दिस इज माय नॅन्ड लॉजिक. Okay, then I have NOR logic. Same again, if you are going to check it, the truth table of OR logic and NOR logic is exactly opposite. Okay, where there is a 0, here it has 1. Now again this applications are saying over there. Then we are use the XOR logic. This is the special logic. In that case, you will get the XOR logic. In case of XOR logic, you will get the output only when the input have different state. All the inputs have different state. If all the inputs are similar, either 0 or either 1, then you will not get the output. ओके, या केसमध्ये काय होतं, तुम्हाला आउटपुट केव्हा मिळेल, जेव्हा प्रत्येक इनपुट वेगवेगळं असेल. इनपुट जर सेम असतील तर आउटपुट मिळणार नाही. वेन ऑल द इनपुट्स आर सेम यू विल नॉट गेट एनी आउटपुट. म्हणजे जेव्हा सगळे स्विचेस, 2 सेन्सर यूज केलेले आहेत मी, आणि दोन्ही सेन्सरचं रिडिंग जर सेम असेल तर माझं आउटपुट 0 असेल. पण दोन्ही सेन्सरचे रिडिंग वेगवेगळे असतील तर माझं आउटपुट 1 मिळेल मला तिथं. Okay, so now again these are used for the industrial installation. What are these applications? When you are going to do the programming for this one, at that time we will discuss the applications for these also. But at this level, at the basic state, at the starting phase, you must understand the application of AND logic or logic. Okay, now, so if I want to construct the ladder diagram for these logic gates, then what should be the ladder diagram for this one? So the ladder diagram, as we have discussed, that for AND gate we need to connect the switches in series. अँड लॉजिक मध्ये आपण काय करतो की स्विचेसला सिरीज मध्ये कनेक्ट करतो. मग ते कसं करायचं? सो फॉर दॅट पर्पज आय विल शो यू वन सॉफ्टवेअर. ओके, त्याकरता तुम्हाला एक सॉफ्टवेअर दाखवतो मी. अँड नाऊ आय विल जस्ट शेअर माय एंटायर स्क्रीन विथ यू.
Okay, as we are using in the school, we college, we have the Siemens PLC, Siemens logo PLC. So what you are going to do? I will just open the software for programming the logo PLC. Now this is the very important topic that we are going to discuss. Actual programming of your PLC. So if I want to start the PLC programming, so for that purpose, there is a one software. The name of that software is called as the Logosoft. Is that screen is visible to you? Logosoft Comfort. I will just share the screen. Okay. Is the screen is visible? Logosoft Comfort दिसतंय तुमच्या स्क्रीनवर तुम्हाला? Sir, नरेश कुमार आवाज बंद झाला का रे? Okay. So now this Logosoft is the PLC programming software. This Logosoft is used for programming the PLCs of Siemens. सिमेंटची लोगो सिरीज आहे. सिमेंटच्या बऱ्याचशा PLCs आहे. त्यामधली एक लोगो सिरीज आहे मायक्रो PLCची. दॅट इज यूज फॉर प्रोग्रामिंग, दॅट इज यूज फॉर आवर प्रॅक्टिकल पर्पज. मग याच्यामध्ये आपण काय करणार आहे की स्टार्टिंगला तुम्हाला वी नीड टू इन्स्टॉल दिस सॉफ्टवेअर. इन्स्टॉल केल्यानंतर इथं तुम्हाला दोन मोड्स आहेत, एक लॅडर मोड आणि एक एफपीटी. As ladder diagram is most widely used diagram for programming the PLC, so we are going to study only ladder diagram. मग ladder diagram means what? If I want to implement simple मला एक करायचंय एक switch. Okay, so I want to implement the switch over here. I will give it as the name switch. Okay, आणि simulation ला काय केलंय मी switch केलंय त्याला. Sorry. ओके, सिम्युलेशन मध्ये काय दिलंय ते मला मी स्विचचं दिलं आणि आता कॉईल. आणि आता मला काय करायचंय सिम्पली एका वायरनी त्यांना दोघांना जॉईन करून घ्यायचं. हा झाला माझा लॅम्प, याला मी नाव देतो लॅम्प. ओके, या स्विचनी मी काय कंट्रोल करणार आहे? आय एम गोइंग टू कंट्रोल द लॅम्प विथ द हेल्प ऑफ दिस स्विच. ओके, नाउ हाऊ टू डू दॅट? सो आफ्टर दॅट आय एम गोइंग टू क्लिक ऑन द सिम्युलेशन. मग सिम्युलेशन मध्ये नाउ यू आर एबल टू सी ओव्हर युअर स्विच. इफ आय एम गोइंग टू प्रेस द स्विच माय लॅम्प इज ऑन. At the bottom you are going to observe over here. Okay, so you can observe over here. तुम्हाला इथे दिसतंय लॅम्प दिसतंय आणि एक स्विच दिसतोय. Is it visible for you? Okay. yes, sir. Yes, sir. आता मी स्विच जर ऑन केला तर माझा लॅम्प ऑन होतोय आणि स्विच ऑफ केला तर लॅम्प ऑफ होतोय. हा स्विच आहे इथं खाली सिम्युलेशन मध्ये स्विच दिसतोय. स्विच ऑन केला लॅम्प ऑन झाला, स्विच ऑफ केला लॅम्प ऑफ झाला. ओके, बट व्हॉट हॅपन इन इंडस्ट्री? इंडस्ट्रीमध्ये आपण पुश बटन स्विचेस जास्त यूज कर. वी आर नॉट गोइंग टू यूज पुश अँड होल्ड टाइप स्विचेस. वी आर गोइंग टू यूज पुश बटन स्विचेस. ओके,